وہ کوئی سختیاں ہیں، وہ تنگیاں ہیں، ہر وہ روگ جس میں بندہ تڑپ رہا ہو، ہر اس روگ سے سورۃ فاتحہ۔ مسلمان ہونے کے بعد، کلمے کے بعد سب سے پہلے جو چیز زندگی میں لازم آتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں آخر سورۃ فاتحہ کیوں ہے؟ سوچیں تو صحیح۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ہے۔ وہ فرض ہیں، وہ واجب ہیں، وہ سنتیں ہیں، وہ مؤکدہ سنتیں ہیں، وہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، وہ نوافل ہیں، وہ صلاۃ التوبہ ہے، وہ صلاۃ الحاجت ہے، وہ صلاۃ الاستغفار ہے، وہ صلاۃ التسبیح ہے، وہ اوابین ہے، وہ چاشت ہے، کوئی بھی نفل ہے، کوئی بھی نوافل ہے، کوئی بھی نماز ہے۔ طواف کرنے کے بعد کعبہ کے سامنے یا ایک طرف ہو کے جو دو نفل پڑھتے ہیں کوئی بھی ہے، عرفات میں جو نماز پڑھتے ہیں، مزدلفہ میں جو نماز پڑھتے ہیں، کہیں بھی کوئی بھی، ان سب میں سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ۔ آخر کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ سورۃ فاتحہ ہی ہے۔ قرآن تو اور سورتوں سے بھرا ہوا ہے، قرآن پاک میں تو اور سورتیں بھی بہت ہیں، سورۃ فاتحہ کیوں ہے؟ اور میں جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ سارے قرآن کا نور، سارے قرآن کی رحمتیں، سارے قرآن کی برکتیں، سارے قرآن کی شفا، سارے قرآن کی عطا، سارے قرآن کی خیریں وہ سورۃ فاتحہ میں ہیں۔ جو سارے قرآن میں پیغام ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سارے قرآن کے اندر میرے اللہ کی چاہت ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ کو 20-30 سال سے میں یہ پیغام ایاک نعبد و ایاک نستعین بتا رہا ہوں۔ میرا پچھلا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، مسلسل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جہاں ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ ہی آخر کیوں ہے؟ اس کی 7 آیات ہیں سورۃ فاتحہ کی، اور سورۃ فاتحہ وہ ہے جس کی ایک ایک آیت کے ساتھ ایک ایک آسمان جڑا ہوا ہے۔ 7 آسمان ہے۔ سورۃ فاتحہ وہ ہے جس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 7 زمینوں کا نظام جڑا ہوا ہے، اور سورۃ فاتحہ وہ ہے جس کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر کے ساتھ کائنات کا محور ہے، شمسی اور قمری نظام ہے، کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، ایک ایک لفظ کے ساتھ، ایک ایک حرف کے ساتھ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف۔ یہ سورۃ فاتحہ وہ ہے۔ کتنے جنات ایسے ہیں جو روزانہ سورۃ فاتحہ کا سوالات کرتے ہیں؟ کتنے جنات ایسے ہیں جو روزانہ 7 بار سورۃ فاتحہ کا سوالات کرتے ہیں؟ 7 سوالات سورۃ فاتحہ کا روزانہ کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں۔ اور کتنے انسان پچھلی تاریخ میں، اب بھی یقیناً ہوں گے، ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے ایسا طی الاوقات اور ایسی منزل دی ہے کہ وہ روزانہ سورۃ فاتحہ کا سوالات کر لیتے ہیں 24 گھنٹوں۔ کیسے ممکن ہے؟ بظاہر نظر تو نہیں آتا، عام عقل انسانی، عام احساس اور شعور تو اس کو نہیں مانتا۔ یہ کیسے نظر آتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اتنی اہم سورت تو ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ پاک نے فرمایا سورۃ فاتحہ تو لازم ہے، اگلی سورت جو تمہارا دل چاہے کون سی سورت پڑھو، کم از کم 3 آیات پڑھو، یہ تو لازم ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ میں کائنات کا نور ہے، اور سورۃ فاتحہ میں کائنات کی طاقت ہے، سورۃ فاتحہ میں کائنات کی تاثیر ہے، اور سورۃ فاتحہ میں اللہ کی محبت، عظمت اور اللہ کی خاص رحمت اور کبریائی ہے۔ اور سورۃ فاتحہ پڑھنے والا فرمایا قیامت کے دن روشن چہرے کی طرح ہوگا، اور دنیا میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کی پیشانی سے ایک نور نکلتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ایسے انسانوں کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے ادھر آؤ، اور اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، فرماتے تھے تیری پیشانی سے سورۃ فاتحہ کا نور نکل رہا ہے، تیری پیشانی سے سورۃ فاتحہ کا نور نکل رہا ہے، تیری پیشانی سے سورۃ فاتحہ کا نور نکل رہا ہے۔
सूरत फातिहा सोचें क्या है, इसके अंदर कमाल क्या है और इसके अंदर तासीर क्या है, और ये कितनी ताकतवर है, ये कितनी ताकतवर है। फरमाया जो सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है, हर सूरत फातिहा के हर लफ्ज का अल्लाह खुद जवाब देता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इसका जवाब में, हमदनी अब्दी, फरिश्तों चुप हो जाओ, तुम्हारी सारी तारीफें, तुम्हारी सारी तहलीलें, तुम्हारे सारे सजदे, तुम्हारी सारी इबादतें मैंने ही रखी है, ठीक है, लेकिन जो ये मेरे बंदे ने कहा है ना, इसका जवाब मैं खुद दूंगा। हमदनी अब्दी, हमदनी अब्दी, कि मेरे बंदे तेरे एक एक लफ्ज का जवाब मैं खुद दूंगा। और फरमाया जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, सूरत फातिहा पढ़ता है, कायनात में आसमानों से उतरा हुआ वो अजाब जो खजूरों के दरख्तों से भी नीचे आ चुका होता है, अजाब, बलाएं, वबाएं, बीमारियां, परेशानियां, मुश्किलात, नाकामियां, वो जो खजूरों के दरख्तों से भी नीचे आ चुकी हैं, अल्लाह उनको भी टाल देता है। सूरत फातिहा। पर मैं सूरत फातिहा पढ़ने वाले को जब रूह कब्ज की जाएगी, इसकी रूह निकाली जाएगी, इसकी सांसें निकाली जाएंगी और जिंदगी का ताना बाना टूटेगा, तो एक खास फरिश्ता है जो जन्नतुल फिरदौस में होता है और उसके जिम्मे जन्नतुल फिरदौस के मकीनों की खिदमत है। वो फरिश्ता आएगा और इसकी रूह को लेकर जाएगा। वो फरिश्ता आएगा, वो फरिश्ता आएगा जो इसकी रूह को लेकर जाएगा। किसकी रूह को? हाँ जी, जो सूरत फातिहा पढ़ने वाला है वो इसकी रूह को वही फरिश्ता लेकर जाएगा। अब तो सूरत फातिहा हर नमाज में पढ़ते हैं, हर नमाज में। और सुने, फरमाया जो सारे दिन में 7 बार सूरत फातिहा पढ़ ले। अब आप खुद सोचें कि कितनी नमाजें हैं, कितनी रकातें हैं और उनमें आप कितनी दफा सूरत फातिहा पढ़ लेते होंगे। पर मैं अल्लाह पाक जल्ल शानहू जब फैसला फरमाएंगे कि मैंने ये जमीन और आसमान को खत्म कर देना है, कयामत जब अल्लाह फैसला फरमाएंगे मैंने जमीन और आसमान को खत्म कर देना है, तो 7 बार रोजाना सूरत फातिहा पढ़ने वाले को अल्लाह अपनी अमान, अपनी छांव, अपनी रहमत में रखेंगे और जमीन और आसमान खत्म करने में जो बर्बादी और जो हालात आएंगे अल्लाह पाक इसको महसूस भी नहीं होने देंगे और इसको अपनी छांव, अपनी रहमत, अपने करम, अपनी कुदरत और अपनी अता की छांव में रखेंगे। जो 7 बार रोज पढ़ता है, जो 7 बार रोज पढ़ता है सूरत फातिहा। और जब बंदा कहता है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब बंदा कहता है तो इसका माना पता है क्या है? कि मौला गुलाम तेरा, बंदा तेरा, दरबानी तेरी और मंगता किसी और का, भिखारी किसी और दर का ना मौला। जब मैं गुलाम तेरा हूं, जब मैं मंगता तेरा हूं, तो फिर आका अपनी गुलामी भी अपने दर की अता फरमा, मंगता भी अपने दर का अता फरमा और अपने दर का ही रख, अपने दर का ही रख, किसी और दर का ना मुझे भेज। एक दर्द हजूरी हो जाइए, दर्द गदाई की करनी, 100 दर की गदाई का क्या होगा? अल्लाह फिर अपने दर का गुलाम रख, अपने दर का मुझे रख, किसी और दर का ना रख। एक दरवेश थे, उनके पास कुछ लोग आते थे, जैसे आप तशरीफ लाए हैं अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए, सिखाने के लिए। हम सब सीखने सिखाने वाले हैं, तो उनके पास आते थे। आप फरमाते थे उनमें वो लोग थे जो पहाड़ों से, जंगलों से आते थे और उनको कलमा भी बड़ी मुश्किल से आता था। आप फरमाते थे कलमे के बाद सबसे पहले इनको जो चीज याद कराओ वो सूरत फातिहा याद कराओ। और सूरत फातिहा याद कराने में बहुत जोर देते थे, बहुत जोर देते थे, और सूरत फातिहा उनको याद कराई जाती थी। तो इसकी दलील जो फरमाते थे वो ये फरमाते थे, इसकी दलील कि जो शख्स सूरत फातिहा को याद कर लेता है, उसकी जेर जबर अजबर कर लेता है और उसको तवज्जो से पढ़ता है दिन में 7 बार, तो फरमाया अल्लाह पाक जल्ल शानहू को हया आती है कि जब अजाब उतरे और उस बंदे पे उतरे, अल्लाह कहता है मेरे बंदे, मेरे अजाब को फरिश्तों इस बंदे से हटा दो क्योंकि ये सूरत फातिहा पढ़ने वाला है, ये सूरत फातिहा पढ़ने वाला है, इसको इससे अजाब को इस बंदे से हटा दो। आप पता नहीं दिन में कितनी बार पढ़ लेते हैं।
कितनी दफा पढ़ लेते हैं। किसी ने पूछा कि सुना है कि सूरत फातिहा में शिफा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।